Friends, dear friends, today Uddal Life 39, here and there in any part of the world, who is now watching this live program of poetry recitation in poet voice arranged by Uddan Little Magazine. I would like to invite you all for the very first time, beside Bangladesh and India, we have a poet from Peru. Now, this is Taufik Zohur as a host going to announce the name of today's selected poets. Here is Mr. Mahmoud Kamal, poet and editor of Aroni, a renowned little magazine, and he is from Bangladesh. Mr. Kushal Bhaumik, popular and promising poet from Bangladesh, he is also an editor of little magazine named Purobi. Snigdha Baul is also a very popular and eminent poet from Bangladesh. Tania Chakraborty is a very promising and well-known poet from India. And finally, Ramina Herrera Arteaga, a renowned poet living another part of the world, that is Peru. There are miles and miles distance between us, but we come closer with a mighty force, that is poetry. So friends, let's we go to the poet reading. Now I would like to request Mr. Mahmoud Kamal for the very first time he read. প্রিয় বন্ধুরা, এখন কবিতা নিয়ে আসছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি মাহমুদ কামাল। অনেক অনেক ধন্যবাদ তৌফিক জহুরকে। ধন্যবাদ জানাই পেরুর কবি রামিনা হেরারা আর্তেগাকে, পশ্চিমবঙ্গের তানিয়া চক্রবর্তী, বাংলাদেশের কুশল ভৌমিক এবং স্নিগ্ধা বাউল। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি একটি কবিতা পাঠ করছি, আড়ালে বিদ্রূপ। কবিতার নামটি হচ্ছে আড়ালে বিদ্রূপ। তোমাকে প্রশংসা করি আড়ালে বিদ্রূপ, আমার মুখোশ খুব প্রসূন আঙ্গিক। সারাদিন আপ্তবাক্য, সারাদিন পাপ, আড়ালে বিদ্রূপ তাই প্রশংসা মুখোশে। আমি কি মানুষ নাকি ফুলের মাকড়? যাকে সাধু বলি সেই বড় শয়তান। ফানুষের উপমায় ভয়াল মানুষ। প্রকৃত প্রস্তাবে দুজনেই সমান পাতক। তুমিও প্রশংসা করো আড়ালে অবজ্ঞা। আমরা পাপিষ্ঠ হই মুখোশে মুখোশে। তুমি আমি দুই ভাই এক শয়তান। দুজনেই বেশ আছি সুশীল সমাজে। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Mahmoud Kamal, for his first poem reading. Now I would like to request Ramina Herrera Arteaga for her first poem readout. Now, Ramina Herrera Arteaga. Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Ramina, soy de Perú y es un placer y un honor estar con todos ustedes. Gracias por la invitación, gracias por estar con nosotros y amo Bangladesh. Bueno, del libro Mujer Luna, les voy a leer el poema
Florecer. El arte de florecer no conoce edad. Florecí un poco tarde, pero florecí. Florecí cuando te miré de frente y ya no tenía nada que decir. Cuando miraba tus ojos y solo me veía a mí. Cuando no sentía más tu aroma, aunque estuviera a 2 milímetros de mí. Cuando lanzaste la bomba que derrumbó mi castillo. Me corrijo. Cuando dejé que lanzaras la bomba sabiéndome allí dentro. Florecí gracias a ti. Florecí al dejar nuevamente que los versos me envuelvan, malos, buenos, en fin, no importa. Salieron cual alazanes al viento, despejando mi corazón, soltando mi plexo contraído, expandiendo mis sentidos, vaciándome del miedo, cambiando mi mirada. Hoy sueño con un futuro, futuro donde cabe una casa en el monte, con nieve, guitarras, libros y Silvio. Thank you. Thank you, Ramina Herrera. Now I would like to request poet Kushal Bhaumik to read out his first poetry. Mr. Kushal Bhaumik. Nice poem, Herrera. Though language is difficult, but there is a universal tone in poetry. That's why I can guess, and within a year, I will learn Spanish for you. Okay. আমি প্রথম যে কবিতাটি পড়ছি, আগস্ট আমাদের জীবনে শোকের মাস, ক্রুয়েলেস্ট মান্থ আমাদের বাঙালিদের জীবনে। সুতরাং আগস্ট মাসে যখনই কোনো কবিতা বা কথায় আসি, তখন প্রথমেই যাকে স্মরণ করব আমাদের জাতির জনক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাকে স্মরণ করেই প্রথম কবিতাটি পাঠ করছি। কবিতার শিরোনাম মৃত্যুই শেষ নয়। August is the cruelest month as we have lost our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. That's why my first poem is dedicated to the great nation, Bangabandhu Sheikh Mujib. মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যুই শেষ নয়, তবুও বারবার মৃত্যুতেই দেখেছিল শেষ ওরা। সেই বিষণ্ণ ভোরে ৩২ নম্বরের সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে রক্ত নয়, এক মুঠো দীর্ঘশ্বাস কি নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার বাতাসে। কোনো কোনো পতন হয় শব্দহীন, হেমন্তের বাতাসে ঝরা পাতার মতন। কেবল নিঃসঙ্গ বৃক্ষটাই জানে পত্র পুষ্পহীন বেদনার নিগূঢ় কাহন। মৃত্যুই শেষ নয়, ফিনিক্স পাখির মতো মৃত্যুঞ্জয়ী জন্ম নেয় শত শতবার। বুক যার হিমালয়, নিঃশ্বাসে স্বপ্ন আঁকে বিস্তীর্ণ বাংলার। মৃত্যুর কি সাধ্য আছে একে দেবে শেষ চিহ্ন তার। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you, poet Kushal Bhaumik. And now I would like to request poet Snigdha Baul to deliver her first poetry. Poet Snigdha Baul. আসলে প্রথমেই ধন্যবাদ এত চমৎকার আয়োজনের জন্য। আর এটা আসলে একটা কবিতার যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে। আমরা এখানে রামিনাকে পেয়েছি, যে সুদূর বলা যায় যে ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর একেবারে আরেক প্রান্ত থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে তানিয়া চক্রবর্তী দিদি, যিনি বাংলা ভাষাভাষীর আরেক ভূখণ্ড থেকে। তো সবার জন্য প্রথমেই কবিতাময় একটি সন্ধ্যার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি প্রথমে যে কবিতাটি পড়ছি, কবিতার নাম পাঁচিলের ভেদ। তোমারই প্রতীক্ষায় আমার দরজায় করা নাগের প্রত্যাখ্যান। আমি ছায় দাঁড়িয়ে ভাবি, এলো বুঝি ওর চিঠি ঠিকানাহীন খামে। ভাসতে ভাসতে অক্ষরেরা মেঘ হয়ে যায়, অঝরে ঝরে আমারই বারান্দায়। আমি ভেজা চুল বৃষ্টি মেখে আবারও দাঁড়াই প্রত্যাখ্যানের অভিঘাতে। চাইলে ঢুকে যেতে পারতাম, আমি মরলে তোমার অপেক্ষায় কে রবে। রাত জাগা ভারী চোখগুলো অসহায় হরিণের মতো উড়ে যাবে নিজস্ব জলের কাছে।
এরপর আরো দূর থেকে ভেসে আসবে অদৃশ্য রানারের মিছিমিছি ডাক। হরকরার ঝুলিতে ঝুলবে আমার ডাক নাম। কেউ কি আছে এখানে? বহুদিন আগে ছেড়েছে যে জীবনের নোঙর, তারই ভাষায় নদী ভেবে। ভালো থাকুক জীবনের গল্প। যারা তোমরা আমাকে প্রত্যাশী করেছো, জানিয়েছো তৃষ্ণার্ত মাত্রই ডুবে যায় জলে, ডুবেই জেনেছি একাই জলের ভেতর বাস করে সহস্র মিল। তাদের প্রত্যাশায় আমি তোমাদের মতো বাঁচতে চাইনি। লাগামের বাইরে যে বুনো ঘাস জমেছে শিশিরে টুপটুপ করে, আমি তার শব্দ শুনতে পেয়েছি। ভোরের আঙুল পেতে দিয়ে আমি জমিয়েছি স্বপ্নের একেবারে শেষ বিন্দু। তোমরা যারা নিজেদের পাসওয়ার্ড নিয়ে আছো, জানছি ব্যক্তিগত সমস্ত মানুষকে অস্বীকার করে দেয়া যায়। আমি তাদেরও প্রত্যাশী, যেন বছর ঘুরতেই কয়েকটা শ্রাবণ আমার মেঘমল্লার হয়ে জানাবে রূপকথা। আমি তীব্র প্রতীক্ষায় জানছি তোমরা সুখী। সমুদ্র দেখো, জীবন দেখো, আরো দেখো পাঁচিলের বাইরের রোদ। তোমাদের ওহ পাতা রাতে যে শরীরটি জন্ম নেবে, তারেও সুখে রেখো। আমি মরতেই পারতাম, তবে কেন মরবো? আমি মরলে কে প্রতীক্ষায় রবে? Thank you, poet Snigdha Baul. Now I am reading some viewers' comments. Poet Shain Reza is telling, with all you all love everybody. Abdul Razak Bokul is telling, যুক্ত হলাম জিতে গেছে বাংলাদেশ, থ্যাংক ইউ। অমৃতা ভট্টাচার্য বলছেন চমৎকার। কামরুন নাহার কোহলি বলছেন শুভেচ্ছা সকলকে। অমৃতা ভট্টাচার্য বলছেন তোমার কবিতা খুব ভালো লাগলো কুশল ভৌমিক। নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট পোয়েট তানিয়া চক্রবর্তী ফ্রম ইন্ডিয়া। শি ইজ নাও গোয়িং টু ডেলিভার হার ফার্স্ট পোয়েট্রি। পোয়েট তানিয়া চক্রবর্তী। Thank you for inviting me. All my good wishes to all of you. সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। জানি আমি নতুন, নাও আই এম রাইটিং আ নিউ সিরিজ, ইটস কল্ড ইউ। তুমি নামে একটি কবিতা, বই থেকে কিছু পড়ছি না, একটা নতুন সিরিজ লিখছি, সেই সিরিজেরই প্রথম লেখাটি পড়ছি। তুমি, এই তো পরিচয়, এই তো সবে মুকুল, তাতেই এত নিবিড় গন্ধ ঝরে গেছে। আসলে তো নেত্র ধরে গঙ্গা হয়ে নামতা নামতা খেলি। চালের মাথায় শেয়াল বসে কাটাকুটি শেখায়। এরই মধ্যে এমন সব মন্ত্র এলো মুখে যে বেকুব হয়ে আপন গেলাম বনে। আপনরা সব রাতের ঘোরে স্বপ্নে দেখা ভুল। স্বপ্নে তুমি মধার সবে মাখিয়েছিলে আতর, গন্ধ জুড়ে অসহ্য সব ছোঁয়া। ছোঁয়াই যদি পীড়িত হতো, বেশ্যা তবে জল ফেলতো এত। দেয়াল জুড়ে টাঙাতো এত রক্ষাকালীর ছবি। কেউই তবে কেউ তো নয়, তবুও কেউ কেউ তো হয়। তুমি তবে কেউয়ের শেষের খেলা। এটাই আমার প্রথম কবিতা। সঞ্চালক চলে গেছে নাকি? যান্ত্রিক কারণে কোনো ত্রুটি হওয়ার জন্য সঞ্চালক, আমরা একটু অপেক্ষা করি। সঞ্চালক কামিং, ফিরে এসেছেন। হ্যাঁ তৌফিক ভাই। Extremely sorry, my electricity has gone. So I am on mobile now. Thank you very much Tania Chakraborty for her first delivery. Now I would request to Tania Chakraborty again for the second round. She is going to her second poetry read out now. Tania Chakraborty is going to read out his second poetry. Tania Chakraborty. ওকে, এই বইটা নাম হচ্ছে পুরুষের বাড়ি মেসোপটেমিয়া। তো এখান থেকে আমি একটা কবিতা পড়ছি, এটা সম্ভবত প্রকাশিত হয়েছিল 2013-14 সালে, 15 সালে। সেটা সেই কবিতাগুলোকে এখন হয়তো একটু অন্য চোখেই দেখি, তবুও সেই কবিতার থেকে একটা কবিতা পড়ছি। যেহেতু আমার এখানে বাঙালি বন্ধুরাও রয়েছেন এবং পেরুর বন্ধুও রয়েছেন, তো আমি যেহেতু আধিক্যে বাঙালি বন্ধু বেশি, তাই বাংলা কবিতা পড়াই শ্রেয় মনে করছি। যাই হোক, কবিতার নাম উন্মাদের পাশে। এ কামরা থেকে ও কামরা, চলন্ত ট্রেনে অনেক পর্বভেদ। একটা উন্মাদ জেনারেল থেকে লেডিসে, ছাই মাখা পায়ে উপসংহারে এসে দাঁড়ালো। সংকুচিত শরীরে দুটো বিশুদ্ধ চোখ, তীব্র থুতনির তলায় ভাঙা পূর্ণচ্ছেদ, বুকের কাঁটায় একটা কলম,
ও একটা স্টেশনে দীপ্ত হচ্ছিল, সরে যাচ্ছিল, ভীষণ ভদ্রতায় কোকড়ানো জেদি মুখ, যার কোনায় কিছু আলো থাকতে পারে, অথবা আলোর পরিহাসে অন্ধকার। ফসফরাসের কাপুরুষ আলোয় ও যেন ওই পৃথিবীর অভয়ারণ্যে এসে দাঁড়ানো ভয়ার্ত যুবক, আর চারধারে আমরা বাস্তু খেকো জীব। একটা প্রকাণ্ড পর্বভেদে ও নেমে গেল নগ্ন পায়ে। আকাশের রং যদি ছাই হতো, মানুষের জিভে ঈশ্বর পচা মাংস খেতেন, আর বৈধ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতো অবৈধ শীতলতা। তাই ভগবান নিজেরই জীব কেটে ঘুমিয়ে আছেন কোনো সৎ উন্মাদের পাশে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you, Tania Chakraborty, to deliver her second poetry. থ্যাংক ইউ। Now I request to Ramina Hedera Artega to deliver her second poetry. Ok. Del libro Confesiones al Alba, les voy a leer un poema que se titula Y el café no se acaba. Este poema hoy se ha convertido en canción, in song, y también en un cortometraje, en short movie. Y dice así, y el café no se acaba. Un café hoy no bastó para callar la nostalgia. Te sentaste conmigo y lloramos tu ausencia. El cielo ayudó. Las gotas de lluvia camuflaron las lágrimas. Lloraron las neuronas, los ojos, los labios, el corazón y hasta el alma. El alma que sabe de paciencia, de espera, de fluir, de tanto verme también lloró ella. Sorbo a sorbo la taza rebasó. El dulce amargo se perdió en la sal y el cielo sigue lloviendo. Como aún llueven mis ojos, mis neuronas, mi boca, mis manos, el alma. Siéntate conmigo a llorar tu ausencia, que el tiempo se detuvo y el café no se acaba. Thank you, Ramina Hedera Artega, for her beautiful poem. Now I would like to request to deliver her second poetry, poet Snigdha Baul. Poet Snigdha Baul. Thank you. Actually, Ramina, your poetry or your language, the Spanish is very spontaneous. Like, it's like sounds like someone is singing, not very lyrical. So thank you very much. তানিয়া দিকেও অনেক ধন্যবাদ, আসলে তার কবিতা চমৎকার একটি কবিতা শুনলাম, তো ভালো লাগছে আসলে এরকম একটি মিথস্ক্রিয়া তৈরি করার জন্য। তৌফিক ভাইকে ধন্যবাদ। আমি আমার দ্বিতীয় কবিতা পড়ে যাচ্ছি। কবিতা হচ্ছে তুমি একটা ফুল। তুমি একটা উপাখ্যান, অংশে পরিণত বিষাদী প্রণয়, ছাপার পাতায় ভুল প্রতিপাদ্য, অমিশ্র প্রাত্যহিক দীর্ঘ বেদনা। তুমি একটা সময়ের নির্যাস, উপেক্ষার হুল, বহুল বিষময় পরিণতি, আদ্যপান্ত ঠিকানা ভুল। তুমি মহাসমুদ্র, নীল কণিকা গলিয়ে অযথা ঢেউ, অমৃতের সন্তান তুমি। তুমি রোদ, কার্বনিল বায়ু, ছুঁয়ে যাওয়া আলোর মতো তুমি। তুমি গাছের বাকল, সর্বস্ব তুমি, আঁকড়ে ধরে রাখো। তুমি আরো কিছু, বিস্তৃত মাঠ, উদম তিস্তা, দরিয়ালোভী চোখ তোমায় ফিরাক। আর চলে যাবার পর থাকে কি? একটা শহর, কয়েকটা ফলক, থাকে ব্যাবিলনের উদ্যান, শূন্যতা, মেঘ ধরা আকাশ, হরপ্পার গলিতে ঝরঝর করে স্নান ঘরের জল, লাল ইটগুলো তাকিয়ে থাকে আবেদনী ময়ূরের মতো, সহস্রাব্দ যেখানে অতীত হয় না প্রিয়তম। গেলেই তবে কি, ঘামে ভিজে শহরের জামা নতুন করে, হাত গুটিয়ে শুয়ে পড়ে আবারও শুকতারার রাত, বারান্দায় খাপ খেয়ে যায় স্মৃতির বনসাই, ছোট হতে হতো। ধন্যবাদ। Thank you, poet Snigdha Baul, to deliver her second poetry. Now I request to deliver his second poetry, Mr. Kushal Bhaumik. Thank you, Tawfiq Johur. I would like to read out a very small poem, first in Bangla, then I will translate it into English. মানুষকে উঠতে দিন, মানুষকে উঠতে দিন, কেননা
প্রতিটি মানুষ ভেতরে ভেতরে এক একটা পাখি, পরিযায়ী মেঘের মতো মানুষ ভেসে বেড়াতে চায় আত্মরচিত সুনীল আকাশে। দোহাই আপনাদের, অদৃশ্য শেকলে মানুষকে বাঁধবেন না, তাকে দিন উর্বার স্বাধীনতা। একবার, অন্তত একবার মানুষ বুঝতে শিখুক এই সব কাঁটাতার, ব্যারিকেড, সংবিধান, নরেন্দ্র, ট্রাম্প, ওসামাদের বাইরেও মানুষের একটা আকাশ আছে, যে আকাশটা শুধুই মানুষের। মানুষকে উঠতে দিন, মানুষ বিশ্বাস করুক উন্মুক্ত আকাশটাই মানুষের মাতৃভূমি। Let people fly. Let people fly. Because every human being is a bird inside. Like migratory cloud, he wants to fly in his self-made sky. Don't bind people in such invisible shackles. Give them freedom to fly. Let people believe beyond these borders, barriers, constitutions, Narendra, Trump, Osama, there is a sky, and that's for human only. Let people know that the free and infinite sky is their motherland. Thank you. Thank you, poet Kushal Bhaumik, to deliver his nice poem, Let People Fly. Now I would like to request poet Mr. Mahmood Kamal to deliver his second poem. Mr. Mahmood Kamal. ধন্যবাদ। কবিতার নাম আলো ও অন্ধকার। প্রথমে আলোর অংশটুকু পড়ছি। দিনের অপর নাম আলোকিত ভোর, দুপুর বিকেল আর আধো অন্ধকার দিনের আলোর মাঝে খেলা করে, অন্ধকার পুটো ও কৌশল। সুতীব্র আলোর সাথে অন্ধকার আত্মীয় হলে আলো তার কৌমার্য হারায়। এবার অন্ধকার পর্ব। রাত্রি মানেই শুধুমাত্র অন্ধকার নয়, অমাবস্যা রাতে বিদ্যুৎ না থাকলেও ওই দেহবল্লরী অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিয়ে আলোকেই ডেকে আনে দ্রুত। রাত্রি মানেই শুধুমাত্র অন্ধকার নয়। থ্যাংক ইউ। Thank you, poet Mahmood Kamal. Now I would like to request again to deliver her third poem, Ramina Herrera Arteaga. Now she is Okay. coming to deliver Thank you. her third poem. Thank you. Del libro Nocturna Soledad y otros poemas, les voy a leer el poema 3. Ok. Un suspiro alisó el vaivén de sus latidos. Ahora duerme como yo, en las dunas, sempiterno de dioses, halcones, rosas. Muchos dirán, ya no dibuja una sonrisa, solamente ven lo que aparenta su nívea mirada, mas nunca lo que su alma lleva, lo sutil de su agenda, cavernas de quimera. Lentamente incorporó sobre sus rodillas, y el olor chamuscado de terceras generaciones vino acompañado del mutis sigiloso. La noche deshizo su manto sobre su espalda desnuda, tenue. Estos son los campos de siempre, caminos angostos, sinuosos, arco iris refulgente, coral de textos apilanos, líneas convexas, inversas, testimonios de amor. Thank you. Thank you, Ramina, for your nice poem. I'm really sorry to say, my viewers, today I cannot read the viewers' comments because in my area there is no electricity. I am on mobile now. So I would like to request Tania Chakraborty to deliver her third poem. Now coming, Tania Chakraborty. থ্যাংক ইউ।
আমি কবিতায় যাওয়ার আগে একটা কথা বলি, সেটা আমাদের যারা বাংলা বোঝেন তাদের জন্যই বলি। সেটা হচ্ছে একসময় এই যে রামিনা এসেছে আমাদের এখানে অতিথি হয়ে, কি সুন্দর একটা মিথস্ক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তার জন্য তৌফিক তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। একসময় আমি আমাদের এখানে গোলপার্ক ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে স্প্যানিশ শিখতাম অল্প, কারণ আমার রিকি মার্টিন বলে একজন খুব প্রিয় কি বলবো, সকলেই জানেন রিকি মার্টিনের কথা, সঙ্গীতকার ছিলেন। তো তার গান ভালো লাগতো বলে, সেই গায়কের গান ভালো লাগতো বলে তার লিরিক্সটাকে বোঝার জন্য আমি স্প্যানিশ শেখা শুরু করেছিলাম। যাই হোক, সেটা মাঝামাঝি সময়ে আমি ছেড়ে দিই, আমার সম্ভব হয় না অন্যান্য কাজের কারণে। কিন্তু আমরা যখন বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাই, অনেক সময় অনেক ভাষা আমরা বুঝতে পারি না, সেগুলো ওই ভাষাতেই আসে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, আমার মনে হলো সেটা শেয়ার করা দরকার, যেটা স্নিগ্ধা বাউল কিছুক্ষণ আগেই বললেন। সেটা হচ্ছে যখন রামিনা পড়ছে কবিতা, সেটা আমরা চারজন আশা করি বুঝতে পারছি, আমরা কবিতার শব্দগুলো সম্পূর্ণ বুঝি না বুঝি, একটা কি অদ্ভুত ফ্রেগ্রেন্স আমাদের মুগ্ধ করে দিচ্ছে। আশা করি আমার সঙ্গে সকলেই মুগ্ধ হবে এই কথাটাতে। এই কথার পর আমি যাচ্ছি আমার একটা কবিতায়, সেই আগের তুমি সিরিজের কবিতাতেই। তুমি সিরিজের 2 নম্বর কবিতা। যেমন তোমায় দেখেছিলাম গঙ্গাধারে উন্মাদেরই রঙে, বোধহয় তুমি এসেছিলে অন্য কোনো ছলে, গায়ের ধুলো উড়িয়ে দিলে, দাড়ির মধ্যে জল দিলে, ছাপোষা এক বন্য প্রাণী যেন। তেমন তো তুমি ছিলেও না কেউ, মুখাবয়ব সাধারণের, তবু কেমন উদাস ছিলে। গঙ্গা ফড়িং মাথায় ছিল বসে, কলের তলায় মুখটি ধুলে আজলা ভর্তি জলে। জল তো তখন জল ছিল না, ছিল আমার মরা নদী। নদীতে তখন মরা ভাসত স্বপ্নচ্যুত বাচার। ট্রেনের ভেতরে জানলা দিয়ে খুঁজছিলে কোনো দড়ি, দড়িতে এক ফাঁস ছিল, ফাঁসের গিটেই মরেছিল দুঃখী এক শ্যামা পোকার বউ। কপাল ভর্তি রক্ত ছিল তার, রক্তে তোমার মুখ দেখেছি এবার খেলার শুরু। হঠাৎ করে ছুঁয়েছিল এমন, গলায় তখন ঢেউয়ের কান্না ছিল, গায়ে তখনও অন্য স্মৃতি ছিল। ছিটকে গেলাম যেন মরা কইয়ের পিত্ত ফেটে জল, কইয়ের তেলেই এখন ভাত মাখো, তাই ভাবছো একই বুঝি সস্তা হলো ঝোলে। ভেবো না এমন বাউল গবেষক, রক্তে তোমার এখনো আমি আছি, যখন আমি কাটিয়ে দেব সুতো, রক্ত ছুঁয়েও বেরিয়ে যাবে ছিপ, তখনই তোমার মুক্তি হবে যেন। কই তো কেবল তাই, জমাট শ্বাসের বাইরে এসেও জন্ম বাঁচায় রোজ। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ। Thank you, Tania Chakraborty, for your nice third poem. Yes, you told before, that is very correct. Bangla language is a very sweet language. In beside today, we first time hearing the Spanish language in front of us. A Spanish poet is reciting her poetry. So we are There is a thinking that melancholy, you know, yes, there is a melancholy we are feeling now. yes, I yes, think we are Kushal is feeling. supporting me. Kushal, Mr. Mahmood Kamal, Sigda Baul, everybody Ramina, will be. we are telling that, Ramina, we are telling about you, that your sound is so harmonic and so we are feeling melancholic for Melodious, you. melodious, very melodious sound, very melodious. Now I would like to request poet Snigdha Baul to deliver her third poem. Poet Snigdha Baul. আমরা যেহেতু আগস্ট মাসে আছি এবং রামিনাকে বিশেষ করে আমি ইনফর্ম করছি রামিনার মাধ্যমে সবাইকে যে দিস ইয়ার ইজ দ্য বার্থ সেন্টিনারি অফ আওয়ার ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, and he is our national hero, and one of my poem dedicated to this person, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I am reciting this poem. এর কবিতার নাম হচ্ছে প্রিয় পিতা। তোমার রক্তাক্ত ছবি যারা সেটে দিল, তারাও জানে কত বারুদ তোমার গ্রীবায়। একটা মিনিট। প্রিয় পিতা, তোমার রক্তাক্ত ছবি যারা সেটে দিল, তারাও জানে কতটা বারুদ তোমার গ্রীবায়, কতটা অগ্নিকুণ্ড এক গর্জনে আর তর্জনীতে ছিটকে আসে। জানে তারাও তোমায়। প্রিয় মানব, প্রতি আগস্টে এখনো শরৎ নামে, ঝকঝকে আকাশে পথপথ করে ওড়ে পতাকার মতো তোমার মুখ। This poem is dedicated to our national hero, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and I'm going to tribute to him and his family, those we lost in 1975. So this is my third poem for today. Thank you everyone. Thank you Tawfiq Bhai.
Thank you, Sinita Baul, for your nice poem for our real national hero, father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We salute him because of him we got this country. We love this country. We love very much for this country because of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Now I would like to request poet Kushal Bhaumik to deliver his third poem. Now read out Mr. Kushal Bhaumik. Okay, now I'd like to read out an English poem that is Birthmark. One day, as a child, I discovered a dark spot in the middle of my right thigh. Mother said it was a birthmark. Since then, I am carrying the mystery of my birthmark alone. Once, all of a sudden, the spot seemed ugly and unbearable to me. I tried to remove the stain by rubbing soap. Mother used to laugh and said, "Nothing to be done. Birthmark never to be uprooted." Mother and father both are taking eternal rest. Divine touch of my father's finger, the kiss of mother, the river Dhaleshwari, my native village Shodullapur, and the bird-scratched soil of my earth. A sorrow like the darkness clinging to the rotating earth, named you, still lingering in my heart. Oh, grief-provoking, are you a birthmark too? Thank you. থ্যাংক ইউ কুশল ভৌমিক। ইতোমধ্যে আমাদের এলাকাতে চলে আসছে ইলেকট্রিসিটি আর কি। I would like to say thanks God because the electricity has come. Now I am reading the viewers comments. Some of viewers comments I am reading now. Poet মাহফুজ আরন্না বলছেন ভালো লাগছে কবিতা। কবি কামরুল বাহার আরিফ লিখছেন অনেকদিন পর তানিয়াকে দেখে ভালো লাগছে। মঞ্জুরুল ইসলাম বলছেন অসাধারণ মাহমুদ কামাল স্যার। কামরুল বাহার আরিফ আবারও বলছেন ভালো উদ্যোগ। আমাদের বন্ধু 90 দশকের কবি কবির হোসেন বলছেন প্রোগ্রামটি আন্তর্জাতিক মানের হয়ে যাচ্ছে দেখে খুব আনন্দ লাগছে। প্রিয় অনুষ্ঠান, মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান, মানসম্মত অনুষ্ঠান। Now I would like to request Mr. Poet Mahmood Kamal to recite his third poem. Mr. Mahmood Kamal. পার্থক্য রেখা। কবিতার নাম পার্থক্য রেখা। জেগেছিলাম নাকি ঘুমিয়েছিলাম, কাকে প্রশ্ন করি? কেউ নেই এই শূন্য লোকালয়ে। একটি পাখিকে এইমাত্র উড়ে যেতে দেখলাম, কাক না কোকিল বোঝাই গেল না। যেখানে বসে আছি সেইখানে কিভাবে এলাম? আমি কি ঘুমিয়েছিলাম? এইসব দৃশ্যান্তরে জেগে উঠে দেখি শূন্য লোকালয়ে, তাহলে ঘুমিয়েই ছিলাম। মুহূর্তেই জন্মের শীতকারে মনে হলো জেগেই ছিলাম। মানুষ ও অমানুষের মতোই এরপর ঘুম ও জাগরণের পার্থক্য রেখাটি এক হয়ে গেল। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Mahmood Kamal, to deliver his third poem. আমি মাহমুদ কামাল ভাইয়ের অনুমতি যদি থাকে আজকে তাহলে আমি আমার একটি কবিতা পাঠ করতে চাই। কারণ আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি একটি কবিতা রাখতে চাই স্মরণীয় করে, যদি আমার বন্ধুরা অনুমতি দেন আর কি। তানিয়া চক্রবর্তীর এবং কুশল ভৌমিক এবং স্নিগ্ধা বাউল যদি বলেন আর কি। আমি অবশ্যই, আমি এইমাত্রই ভাবছিলাম বলতে যাব তোমাকে যে অবশ্যই এই পর্বের শেষের আগের মুহূর্তে আমি ভেবেছিলাম যে তোমাকে তোমার কবিতা পড়ার জন্য আমন্ত্রণ করি তোমারই অনুষ্ঠানে। থ্যাংক ইউ Ramina Herrera. Now I'm going to recite my own poetry, so I take the permission from all Bengali literature poet. So now I'm reading my new poem, Ushnota Ek Cup Coffee or Tumi.
তৃষ্ণার্ত আত্মায় এক কাপ কফি ও তোমার সান্নিধ্যে বিকেলটা আমি সাজিয়ে ফেলি অভিজাত রঙে। মিথ্যার অন্ধকারগুলো সরিয়ে জ্বালিয়ে দেই প্রেমের বাতি। যতবার তোমার কাছে পৌঁছে যাই আমার নাকে মাতোয়ারা জাগায় কাঁঠাল চাপার গন্ধ। তোমার কল্যাণিয়া মুখ দেখে ভুলে যাই কফি ঠান্ডা হতে চলেছে। প্রতিবার প্রতিক্ষণ একই ছবিতে ভাসিয়ে দেই আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের ওয়াদা। মেঘবালিকা, ও মেঘবালিকা, জীবনের মোহে চিরটাকাল তোমার পাশে বসেই চুমুক দিতে চাই কফির উষ্ণ পেয়ালায়। Now I would like to translate this poem. You and a cup of coffee. A cup of coffee in a thirsty soul, and your presence I decorate the afternoon with elegant color. Removing the darkness of falsehood, I lit the lamp of love. Every time I reach you, my sense receive the fragrance of your loving face. And I forgot the coffee gonna cold. Again and again, in the same picture, I float the promise of present and future. Sweetheart, oh sweetheart, I want to sit next to you forever and sip a warm cup of coffee with the fascination of life. This poetry is translated by poet Kushal Bhomik. Thank you, Kushal Bhomik, to translate this poetry for me. Now I would like to go again Ramina Herrera Artega to deliver her fourth poetry today. Ramina Herrera. Thank you. The book with an Amazon, Leinat 4221. Leinat 422118. Hoy no sonará el despertador a las 5 de la mañana. Lo cayó la lluvia que brotó de tus ojos. Ya no habrá la cita a las 6 de la tarde como todos los días. Se murió el lapicero, se acabó su tinta, se cayó la voz como calla una tormenta eléctrica sin truenos, como se acaba un suspiro, como se acaba un latido, tras una bala, tras una ráfaga de metralla. Sembraré rosas azules en tu nombre, tu color favorito, y las pondré por toda la casa. Su fragancia siempre será la tuya, y sentada sobre la pequeña mesa y silla que construiste para mí, tomaré mi acostumbrado café, miraré al horizonte buscando tus ojos, esperando tu retorno, aunque sé que tomaste solo el pasaje de ida. Te veré pronto, muy pronto. Thank you, Ramina, to deliver your fourth nice poem. Now I am going to Tania Chakraborty to deliver her fourth poem. Tania Chakraborty. আচ্ছা, আমি একটি ছোট্ট কবিতা পড়ছি 4-5 লাইনের, সেটার বাংলাটা পড়ছি, বাংলার পর ইংলিশটা পড়ছি। কবিতার নাম ভাগ্য। যে শরীর শরীর চেয়েছে সে শেষ হলে অজস্র জিরাফ টেনে নেয় পাতা, খসে যায় কোনো সরীসৃপের লেজ। যে শরীর শরীর চেয়েছে তার বীজ বপন শেষ হলে শরীর নিজস্ব নাম নেয় কেবল আত্মা। Body, that a desired body. When whole-minded giraffes tug at leaves, a reptile's tail drops. The instant when sawing ends, body is named soul. Thank you. Thank you, Tania Chakraborty, to deliver your very, very nice poem. Now I'm going to read some viewers' comments. Mr. Kobir Hussain is telling, খুব ভালো কবিতা অগ্রজ কবি মাহমুদ কামালের, আপনার কবিতা শোনার অপেক্ষায় ছিলাম বহুক্ষণ ধরে। মিস্টার শাহর আলী বলছেন, কামাল সাহেব ভাই দারুণ বললেন। শাহর আলী আবারও বলছেন আরো শুনতে চাই। শাহর আলী লিখেছেন, টুডে ইজ ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম, ভেরি নাইস পোয়েম। শাহর আলী বলছেন, ভাগ্য কার লেখা গো, অসাধারণ তানিয়া। নাও আই উড লাইক টু গো আওয়ার ভেরি পপুলার পোয়েট Snigdha Baul to deliver her fourth poetry. Snigdha Baul.
এখন আমি আসলে কবিতা না, আমি একটা চিঠি পড়তে যাচ্ছি, যে চিঠিটা আসলে সমকালীন নারীদের যে অবস্থান সেখান থেকে একজন নারী উদ্দেশ্যহীনভাবে একটা চিঠি লিখছে। আমি সেই চিঠিটা পড়ছি। Ramina, this is not a poetry. This is a letter to someone who is a girl or a lady with this current situation of women in all over the world. Some inner or some inner thinking of a lady. অনির্বাণ, বিমুগ্ধ জীবনে একটাও প্রান্ত নেই আমাদের। আমরা হাঁটতে শুরু করেছি একটা সরু গলি পথে। হয়তো কৌণিক গতিতে বাড়তে থাকা আলো আমাদের প্রশান্তি নিয়ে আসতে পারে, অথবা আমরাই রচনা করে নিতে পারি অন্ধকার বহু। জীবনের মতো একটি কানা গলি হয়তো জীবন, যে জীবনের উৎস থেকে উঠে যায় বহুগামী সুর। নিরেট কপারে লিখে রাখা নামগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় ভুলের পাটাতন। আমরাই হয়তো একটি সমাজ ব্যবস্থা, নারীর উর্বরতা কেন্দ্রিক যৌথ বলয়ের বৃত্তান্ত। আমাদের জন্য নদীর উপমা, পাহাড়ের তিরস্কার আর সমুদ্রের কটাক্ষ। অনির্বাণ, যেহেতু বইছে সমস্ত মরীচিকা হয়ে, জলপ্রপাতের উৎসস্থল দেখাই চলো। এমন সুউচ্চ পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া দারুণ ভয় আমারই বারান্দায় প্রতিদিন আসে। ঢেউয়ে ডুবে যায় গভীর ক্ষত, জমাট দুঃখ আর কিছু নাম না জানা অতীত। ফিরতে ইচ্ছে করে আবার, ভুলগুলো প্রতিরোধ করতে করতে, অথবা ততটাই ভিন্ন পথ আমরা জানবো, যার মধ্যে বসবাস করে আমারই মতো ব্যর্থ এক চণ্ডাল। অনির্বাণ, মেঘের স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়ায় মানুষ। এত স্রোত মেঘ দেখে না, মানুষের মতো শত বিষণ্ণতার রোধ। Thank you everyone. Maybe this is the last poem, and thank you very much. No, this is not last. You can read another poem just after few times later. Now I would like to request Kushal Bhomik to deliver his fourth poem. Mr. Kushal Bhomik. থ্যাংক ইউ তৌফিক ভাই। আমি এখন যে কবিতাটি পড়ছি, কবিতাটির শিরোনাম চাঁদ। এই কবিতার আমাদের বাংলাদেশ কেবল নয়, বিশ্বের প্রতিটা মায়ের জন্য উৎসর্গকৃত। চাঁদ। 23 বছর বয়সে সংসার নামক এক সুরম্য বোতলে ঢুকে আর বের হতে পারেননি আমার মা। মাকে চাঁদ বলে ডাকতেন বাবা। মা ছিলেন স্নিগ্ধ, কোমল, নরম এবং হালকা। বাসন মাজতে মাজতে, মাছের ঝোল রান্না করতে করতে, সন্তানদের সুখ বিলি করতে করতে তিনি হারিয়েছেন চুলের রং, যৌবনের আলো, প্রজাপতি হবার সকল সম্ভাবনা। যেখানে গিয়েছেন পোষা বেড়ালের মতো তার পিছু নিয়েছে রান্নাঘর, পিছু নিয়েছে সংসার। বাবা ছিলেন ডাক সাইটে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃভ্রমণ শেষে আয়েশি ভঙ্গিতে পত্রিকা পড়ে চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে তিনি রোদ কুড়োতে বের হতেন। রোদ কুড়োতে কুড়োতে তিনি চলে যেতেন রফিকের স্টলে, রাজনীতির মাঠে, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে, গানের জলসায় কিংবা কল ব্রিজের আসরে। মায়ের প্রাপ্তি কেবল দিন শেষের চাঁদ ডাক, আর বাবার হাতে বয়ে আনা ব্যাগ ভর্তি রোদ। ভাগ বাটোয়ারা করতে করতে সেই রোদের উত্তাপ কতটুকু নিজের গায়ে মাখাতেন আমাদের মা, আমরা কেউ তা জানি না। শুধু জানি একই কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে নিজের পরিচয়টুকু হারিয়ে বাবার আলো ধার করতে করতে মা হয়ে উঠেছিলেন সত্যিকারের চাঁদ, যার নিজস্ব কোনো আলোই ছিল না আর। ধন্যবাদ। Very fantastic poetry, Mr. Kushal Bhomik. Now I would like to go Mr. Mahmood Kamal to deliver his four number poetry now. Mr. Mahmood Kamal. যে কবিতাটি পড়ছি তার নাম খ্যাতির গ্রাম্যতা। আমাদের অনেকের মধ্যেই খ্যাতির পেছনে ছোটা
খুব ন্যাক্কারজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করি, খুব একটা ভালোও লাগে না। সেই বিষয় নিয়ে এই কবিতাটি, ছোট্ট কবিতা, খ্যাতির গ্রাম্যতা। আলোর ইশারা উস্কে দেয় খ্যাতির গ্রাম্যতা। যতটা ময়ূর তুমি, ততটাই নিজের দর্পণ। কিংবা কৌশল ততটাই, যতটা প্রকৌশল। পুঁজিময় পুঁজের রক্তের এসবের মান্যতা নেই। চরম এসোনা মাঝে কখনো বা ভুল ঢুকে পড়ে, ভুলেরও আনন্দ আছে শুদ্ধ হবে বলে। তুমি শুদ্ধাচারী নও, তাই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আর অশুভ সময় তোমার হাতের মুঠোয়। আলোর ইশারা তোমাকে এভাবেই গ্রাম্য করে ফেলে। ধন্যবাদ। Dhanyabad, Mr. Poet Mahmood Kamal. Thank you very much. Now I would like to go again and finally Ramina Herrera Arteaga to deliver her last poetry today. Now Ramina Herrera Arteaga to deliver her last poetry today. Okay. Ramina Thank you. Herrera. Thank you. Del libro Nocturna Soledad y otros poemas, el poema titulado De mis adentros. Hoy quiero encontrar el sentido a mi nostalgia y dejar que la luna llena ilumine los pasadizos de mi alma. Dejaré jugar al viento con las cortinas de las ventanas y llene de polvo toda la vasija de plata. Quiero que mis pulmones respiren el aire fresco de la mañana y mis ojos vean cómo Dios pinta su grandeza en la sonrisa de un alma. Hoy encontraré el sentido a mi nostalgia, buscando los pies de la mañana para atarla a mi brazo y no dejarla huir cuando el sol caiga. Quiero buscar el aliento de la rosa y la voz del árbol que triste silba porque mi lágrima no le alcanza. Hoy encontraré el sentido a mi nostalgia, buscando la verdad en mis quimeras y elevando por siempre el amor de mis canteras. Thank you very much. Thank you, Ramina, to deliver your nice and fantastic melodious poetry. Finally, I'm going to Tania Chakraborty to deliver her fifth poetry. Now, Tania Chakraborty. ধন্যবাদ। আশা করি এটাই আমার শেষ কবিতা পড়া হবে, মানে আজকের অনুষ্ঠানে, জীবনে নয়। তো যাই হোক, আমি কবিতাটি পড়ছি। এই বইটি বাংলাদেশ থেকেই বেরিয়েছিল, ছোট কবিতা, পাঠক সমাবেশের। এই বইটা একসময় পাওয়া যেত, অনেক দিন হয়ে গেছে, 4-5 বছর হয়ে গেছে। তো এই বই থেকে একটি কবিতা পড়ছি, কবিতার নাম মৃত। আমায় মেরেছ তুমি, আসলে মারোনি। মেরেছ বাগানের সদ্য ফুল, আমায় শুষেছ তুমি, আসলে শোষণ নয়। মৃত্যুর যত কাঠ হারিয়ে ফেলেছ। ঘাম মাখা হাতে সূর্যের খোলস ছুঁয়েছি, আঙুলের ফোস্কার দিব্যি। ওখানে শরীর অশরীরী ছিল বহুদিন। আমায় মেরেছ তুমি, আসলে সমস্ত খেচর প্রাণী পৃথিবীর বুকে শুধু ছায়া রেখে যায়। ধন্যবাদ সকলকে, দারুণ একটি অনুষ্ঠান, খুব উপভোগ করলাম এবং মিথস্ক্রিয়া চললো। Thank you, Tania Chakraborty. We offer and invite you very soon for another world, another poem, another poet will become. Hope you will be stay on that time. Now I would like to request Snigdha Baul to deliver her final poetry. Snigdha Baul. Thank you. This is my third book, জখমি ফুলের ঘ্রাণ, দ্য ফ্লেভার অফ এ ওয়েন্ডেড ফ্লাওয়ার। আর এখানে আমি আমার আঞ্চলিক ভাষায় একেবারে আমার লোকজ শব্দ ব্যবহার করেছি। তো সেখান থেকে ছোট্ট একটি কবিতা পড়ছি, কবিতার নাম গতরের ঘ্রাণ। অ্যাকচুয়ালি দ্য পোয়েম ইজ বেসড অন ফ্রয়েডিজম। আমি আমার কবিতায় চলে যাচ্ছি। গতরের ঘ্রাণ। মাঘের এই বুইরা সন্ধ্যাটা ধইরা চলে যায় মাগিটার ওম, গায়ে গতরে যত প্রেম আহে তার কই পাইব,
গরম ধানের মতন। মায়ের গন্ধ যেন বকুল ফুল, স্মৃতিতে থায় না বইলাই, দুধের স্বাদ আবারও জন্মায় বুকে আর গতরে, জন্ম নেয় আরো দুধ, গতরের মতন আমারও প্রেম আহে। এই পর্যন্তই। Thank you, Snigdha Baul. Finally, you have to read a very nice and fantastic poetry. Hope you will be stay with us for poem. Now, I would like to request Mr. Kushal Bhomik to deliver his final poetry today. Mr. Kushal Bhomik. Thank you, Mr. Tawfiq Johud. And I would like to deliver my last poem, first in Bangla and then English translation, very small poem. শেষ বলে কিছু নেই, শেষ পর্যন্ত শেষ বলে কিছুই থাকে না। সূর্য কেন ডোবে এবং পরের দিন ওঠে, এটুকু বোঝার জন্য অন্ধকারের একটা আড়াল প্রয়োজন। শেষমেশ বিরহ বলে কিছুই থাকে না, আড়াল এবং বিরহ মূলত ঝিঝি পোকার আর্তনাদ। মানুষ আমৃত্যু আলো শিকারী, অন্ধকার মানুষ ভয় পায় জন্মান্ধ বলেই। বস্তুত আলো অন্ধকার না থাকারই আক্ষেপ। কালোর শক্তি রাধা জানে, আর জানে কৃষ্ণ গহ্বর। শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকে না, একটা হাইফেন, একটা ডট, একটা অন্তর্গত অন্ধকার ছাড়া। Nothing remain. Nothing remain in the end. Why the sun sets and rises again the next morning, to understand, one needs a cover of darkness. Ultimately, there is no such thing as separation. Separation and desperation, basically the howls of crickets. People always fond of light and afraid of darkness, as born blind the most of thee. Light is nothing but a regret of not having darkness. The power of darkness Radha knows fairly well as the black hole. In the end, nothing remains except a dot, a hyphen, and an inherent darkness. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Kushal Bhomik. Now, finally, I'm going to request to read his fifth poem, Mr. Mahmood Kamal. Now I would like to request Mr. Mahmood Kamal to read out his fifth number of poetry today. Mr. Mahmood Kamal. ধন্যবাদ তৌফিক জহুরকে। 5 নম্বর কবিতাটি পড়ছি। বদলে যায় পথের প্রকৃতি। আমার এই নামে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে, সেই নাম কবিতাটি পড়ছি। পার ভাঙতে ভাঙতে কত পথ নদী হয়ে গেল, চলতে চলতে কত বন্ধু বন্ধুর পথের মাঝে ভেঙে দিল প্রীতি। জীবন যাপনের নানা চক্র জানে, দুর্ঘটনা সাক্ষী হয় কৌশলের কাছে। যেমন ঝড়ের পর তাণ্ডবের চিহ্ন শত্রুগুলো ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করে আরো। যেমন বন্যার পর শুশ্রূষার মতো পলি মাটি বর্ণময় করে তোলে পার্থিব জীবন। পার ভাঙতে ভাঙতে যত পথ নদী হয়ে যায়, নদীও পথের মতো হয়ে ওঠে দীর্ঘ নদীপথ। এভাবেই বদলে যায় পথের প্রকৃতি, অপ্রকাশ্য স্ফূর্তি পায় মানব জীবনে। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Mahmood Kamal, to deliver your fifth number of poetry today. And this is the final time already is going on. I would like to again to give the thanks, Mr. Mahmood Kamal. Thank you very much, Ramina Herrera. Thank you very much, Tania Chakraborty. Thank you very much, Kushal Bhomik. And thank you very much, Snigdha Baul. We start the introducing language for Ramina Herrera. We told there are miles and miles distance between us,
but we come closer with a mighty force that is poetry. Yes, that is the poetry. We come closer. This is our introducing and starting today, but not the ending. We just start from Bangladesh, India, and Peru. Hopefully, we will spread it in around the whole country, around the world. We will be reached with our Bangla poetry. Hopefully, the Bangla poetry and Bangla poet like Kushal Bhomik, like Snigdha Baul, like Tania Chakraborty, and our honorable senior poet Mr. Mahmud Kamal also with us. We will go togetherly. We will move. We will run. We will fly with our Bangla poetry. So that thank you very much. Now I think in Peru it is morning, and in our country and India it is evening. So everybody, good evening and good morning, and have a good night. Nice to see you all. See you again very soon. Thank you very much. Thank you. থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you so much Thank for you. us.